ఇవి అనోటేషన్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి సార్. ఇవి అనోటేషన్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి. Okay, first of all, to process the annotations, we need to give this configuration in the string configuration file. ఓకే సార్. So this component will process all the annotations. ఓకే. There is one more annotation context colon annotation config. The only difference between these two is this will load @controller and all, whereas annotation config will load only @required some of the annotations. So in this case we require for it will load everything like component scan, ఓకే. all the things including controller pre-destroy, like that. There are a lot of annotations. It will load all the annotations. So we are going through the controller annotations. So it will detect these annotations if you give this configuration. So for this you need to give the base package name. Base package name is nothing but the classes which has the annotation. So if you have multiple packages, you need to give comma separated. ఓకే. Right now in this package we have the class, we are giving that package. Or else you can, if you have 2 or 4 packages, you can give comma, say comma and give comma test folder like that. So this will scan and it will create the URL and everything. ఇవి కరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అవి అదే రాయాలని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఇక్కడ క్లాస్ లెవెల్లోనా? యా. Yeah. For that, actually I prepared the documentation but not full. ఓకే. Maybe this whenever the RESTful web services, at the same time I am going to give this. ఓకే సార్. See, there also you will have lot of things in RESTful web services also. It's similar to something like this. ఓకే. Exactly, the code will look like this. So that's what I prepared, but yesterday and today also I am not feeling well. Fever. ఓకే. So I could not go forward. ఓకే సార్. Anyway, I took tomorrow. So today and tomorrow. So tomorrow I'll complete, and back Saturday I'll give everything. ఓకే సార్. So that the web services also will complete on Saturday. ఓకే సార్. I'm planning for it. ఓకే. అయితే ఇవి అవ్వాలి చెప్తారు సార్ అవి యానిమేషన్స్ కూడా? లేదు ఇప్పుడు ఎట్లా సరే ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అనేది సో ఎలా ఇవ్వాలి అనేది కొన్ని అనోటేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ వాడాలి ఎలా వాడాలి అనేది ఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. ఓకే. సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ లెవెల్లో వాడచ్చు, మెథడ్ లెవెల్లో వాడచ్చు రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్. ఓకే. So when you use at class level, it will apply for all the methods. ఓకే సార్. అది ఏం చేస్తుంది సార్ యాక్చువల్గా? ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్. It's nothing but it is creating the URL. ఓ ఓకే సార్. It is mapping this URL to the class. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశానంటే డైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అనేది క్లాస్ లెవెల్లో ఇవ్వకుండా మెథడ్ లెవెల్లో ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఆ యూఆర్ఎల్ కాల్ చేసినప్పుడు
it will bind to that method. Okay. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్లాస్ మెథడ్ లెవెల్లో ఇచ్చాను రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్. సో Okay. ఎనీ కంట్రోలర్, if you are using annotation, it should have the @controller. Like, sorry, any controller. Okay. In earlier case, if you are writing XML based, if it is a simple form controller, you will extend simple form controller. If it is a multi-action, you need to extend multi-action controller, and the functionality for that you need to give exact configuration. Now, from 3.0 onwards, the only annotation is @controller. You don't have multiple annotation. You have this single annotation to specify the controller. Okay. After specifying this, if you want to directly map to this method, you need to give it method level request mapping hello.html. So when you give this one, while processing, it will form the URL. This is a servlet will. Lift call. Earlier we used to use it in the bean configuration, saying hello.html class is so and so. In that, by default, if it is you are extending multi-action controller, the name, it depends on the what the name you call. If it is a simple form controller, it will call the on submit or depending on. So now, to call this one, you are giving this URL, so it will bind to this method. Whenever you call this hello.html, it will call you this method. This mapping it will create in the configuration. Are you getting this? Yeah. By using this request mapping, it will create mapping between your URL. method and this URL. Yes. కానీ So whenever ఫామ్స్ you లో get this కంపల్సరీ URL, ఆన్ సబ్మిట్ మెథడ్ ఉండాలి కదా సార్? annotations లో అక్కర్లేదు, మీ ఓన్ మెథడ్ రాయొచ్చు. దానికి స్పెసిఫిక్ గా యానిటేషన్ ఇస్తే చాలు. యానిటేషన్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అనేది క్లాస్ లెవెల్లో ఇచ్చింది ఓకే. ఇక్కడ. యా. సో ఆన్ సబ్మిట్ అనే కేసులో ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ పోస్ట్ గెట్ అనే దాన్ని బట్టి తీసుకుంటున్నాం. ఓకే సార్. ఇక్కడ క్లాస్ లెవెల్లో ఇచ్చాం. ఇందాక చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో మెథడ్ లెవెల్లో ఇచ్చాం, సో దట్ ఇట్ విల్ కాల్ దట్ మెథడ్. నౌ we can give it class level also. Now we are giving a class level hello.html. Okay. So when you hit this URL, that controller should know which method to call. For that reason, we are making more unique using another request mapping at the method level. In this, we are giving whether the request method is get or post. When it is a post, we are saying submit. When it is a get, we are saying it is the initial request. Okay. So here, how do you differentiate between get and post? The only reason is if you are directly hitting anything without form, like if you are hitting directly, like let's say you are hitting something called http localhost / some same login form xyz some login form. I'm not giving that method class example. I'm giving just login.html. When you call in this way, the method will be get. The HTTP method will be get.
For Okay. everything, whatever you are calling, all these are using HTTP method get. So when the post method is used inside form, if you specify method as post, Okay. for that also you can even give the get or post. If you give get, again it will call this first one show form. That's the reason most of the time I asked you to give the post method. This is must. Okay. Here method should be post. If you are giving the method get here, again it will hit the login.html and the it will call the first show form. Then again it will show you the login form. Like that it will be round robin. It will not call anytime this success. Even in case of XML based also, you need to have the post. Otherwise it will not call the on submit. It will call the form banking object and it will show you the form again. Okay. They are making the functionality on this HTTP method, whether it is get or post. So in all other cases, మనం it will be యూఆర్ఎల్ టైప్ get. చేసేటప్పుడు పోస్ట్ మెథడ్కి రిలేటెడ్గా చేయలేం సార్, డైరెక్ట్గా టైప్ యూఆర్ఎల్లో. చేసినప్పుడు చేయలేరు. ఓకే. డైరెక్ట్ గా మీరు మెథడ్ పోస్ట్ అని యూఆర్ఎల్ టైప్ చేసినప్పుడు కానీ హెచ్ఎఫ్ ట్యాగ్స్ లో కానీ చెప్పలేరు. ఓకే. ఓన్లీ ఫామ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు. ఓకే. లేదంటే స్టాండ్ అలోన్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అంటే ఈ నార్మల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్స్ కాకుండా స్టాండ్ అలోన్ క్లయింట్స్. యా. స్టాండ్ అలోన్ క్లయింట్ ఇన్ ద సెన్స్ దెర్ ఇస్ ఏ హెచ్టిటిపి క్లయింట్ జార్, అంటే మనం జావా కోడింగ్ రాసినట్టుగా రాస్తాం, దాంట్లో యూజ్ చేయొచ్చు గెట్ మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ అని. ఓకే. నార్మల్గా ఏంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలంటే మనం బ్రౌజర్ వాడతాం. బ్రౌజర్ వాడకుండా ఒక జావా క్లయింట్ వాడాలి అంటే ఈ హెచ్టిటిపి కాంపోనెంట్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. హెచ్టిటిపి క్లయింట్ అనే జార్ ఉంటుంది. ఈ జార్ వాడినప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఒక ఫామ్ ని గెట్ కానీ పోస్ట్ కానీ కాల్ చేయొచ్చు జావా కోడింగ్ యూజ్ చేసి. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే నార్మల్ మీ ఫ్రంట్ ఎండ్ క్లయింట్ బ్రౌజర్ కాకుండా సమ్ అదర్ జావా క్లయింట్ అవుతాయి మళ్ళీ. అంటే మీరు ఒక స్వింగ్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నారు, ఆ స్వింగ్ అప్లికేషన్ నుంచి మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లో రిసోర్స్ కాల్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ స్ప్రింగ్, ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే. ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ కాల్ చేయాలంటే అప్పుడు హెచ్టిటిపి ఈ ఇందులో ఉన్న జార్స్ వాడతాం, హెచ్టిటిపి క్లయింట్ జార్స్ అంటాం. సో దీంట్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ ఇస్తుంది. అంటే ఆ జావా క్లాస్ లో కూడా ఒక బ్రౌజర్ కాల్ చేసినట్టుగా రిక్వెస్ట్ ఫామ్ చేసి కాల్ చేస్తుంది.
ఇది సో ఇలా ఉంటుంది కోడింగ్. జనరల్ గా ఒక బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ చేస్తాం. పోస్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం సంథింగ్ చేసి, ఇది బ్రౌజర్ లో కాల్ చేసేదాన్ని ఇక్కడ పోస్ట్ మెథడ్ లో పెట్టి ఇస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ పోస్ట్ అన్నప్పుడు పోస్ట్ లాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దీంట్లో గెట్ చేయొచ్చు, పోస్ట్ చేయొచ్చు. దానికోసం మీరు వాడాల్సిన జార్ ఇది అపాచీ కామన్ హెచ్టిటిపి క్లయింట్ వాడాలి. ఓకే. సో ఇది బ్రౌజర్ కంపాటబుల్, అంటే ఒక బ్రౌజర్ లేకుండా జావా కోడింగ్ త్రూ బ్రౌజర్ లాగా యాక్ట్ చేయడం. సో దాంట్లో మళ్ళీ పోస్ట్ పెట్టి కాల్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఏజాక్స్ లో కాల్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది గెట్ కాల్ చేయడం ఇట్లా ఉంటుంది, గెట్ మెథడ్ ఉంటుంది, పోస్ట్ దానికి పోస్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి కూడా ఆ హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ అనేది హెచ్టిటిపి మెథడ్ గెట్ ఆ పోస్ట్ అనేది దీన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. ఈ క్లాసెస్ బట్టి ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు ప్రాక్సీస్ క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ కోడింగ్ బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, బ్రౌజర్ ఎలా అయితే మనం ఈ బ్రౌజర్ లో హిట్ చేస్తున్నాం ఒక యూఆర్ఎల్ సమ్ హెచ్టిటిపి కోలన్ లోకల్ హోస్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ స్లాష్ సమ్ లాగిన్ డాట్ జేఎస్పి, ఆ ఫంక్షనాలిటీని వాళ్ళు తెస్తారు మళ్ళీ. అంటే అది ఒక బ్రౌజర్ కాల్ చేస్తున్నట్టుగా సర్వర్ కి అట్లా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు. సో ఆ కేసులో కూడా పోస్ట్ ఆ గెట్ అనేది మీ క్లాస్ ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. ఇంకో కొన్ని కేసెస్ ఏంటంటే అజాక్స్ కాల్స్. అజాక్స్ కాల్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను దాంట్లో. సో ఇది కూడా సేమ్ హెచ్టిటిపి క్లయింట్ వాడి చేయాలి. ఇది కాకుండా అజాక్స్ లో కాల్ చేయడం. అజాక్స్ లో కాల్ చేయడానికి మీకు ఇంతకుముందు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చాను. సో దీంట్లో ఎజాక్స్ వాడుతున్నా కదా, ఇది పోస్ట్ అని వాడచ్చు, గెట్ అని వాడచ్చు. జేక్వెరీలో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది. నార్మల్ గా ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే XML HTTP రిక్వెస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఎజాక్స్ కాల్స్. నార్మల్ బ్రౌజర్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు HTTP రిక్వెస్ట్, HTTP రెస్పాన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎజాక్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కాల్స్ అన్ని కూడా XML HTTP రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి. దీంట్లో కూడా గెట్ ఆ పోస్ట్ అనేది ఈ మెథడ్స్ ని బట్టి డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఈ మెథడ్ వచ్చేసి గెట్. సో ఈ దాంట్లో పోస్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి అంటే జేక్వెరీలో మళ్ళీ పోస్ట్, గెట్ వీటికి సెపరేట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ జేక్వెరీ లైబ్రరీ, ఎజాక్స్ దాంట్లో మీరు ఏ లైబ్రరీ, YU లైబ్రరీ, లైక్ డోజో లైబ్రరీ, ఇట్లా ఏది తీసుకున్నా దాంట్లో ఒక కాల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఈక్వలెంట్ మెథడ్స్ ఇస్తారు. నేను ఇంతకుముందు యూజ్ చేసింది ఎజాక్స్. ఎజాక్స్ లో కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. స్పెసిఫై చేయకపోతే అది గెట్, వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తే పోస్ట్ గా చేంజ్ చేయొచ్చు. వాటి కోసం సమ్ పారామీటర్స్ ఇస్తారు. నేను ఇంతకుముందు వాడింది జస్ట్ యూఆర్ఎల్. లేదంటే బై డిఫాల్ట్ పోస్ట్ మెథడ్ వాడచ్చు. ఈ పోస్ట్ మెథడ్ వాడితే HTTP మెథడ్ పోస్ట్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ కాల్ చేయడమే HTTP పోస్ట్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఓకే. అంటే ఒకవేళ ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేసామంటే, ఒకవేళ ఈ URL లో మనం లాగిన్ డాట్ HTML ఇస్తే
ఈ పోస్ట్ మెథడ్ ఉండేది డైరెక్ట్ కాల్ అవుతుంది, గెట్ కాల్ అవ్వకుండా. దీంట్లో అప్పుడు అక్కడ పోస్ట్ వాడినప్పుడు డైరెక్ట్ ఈ మెథడే కాల్ అవుతుంది, ఈ సెకండ్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ పోస్ట్ వచ్చిందా గెట్ వచ్చిందా అనేది అట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. Are you able to get something? Yeah, sir. సో అది హెచ్టిటిపి మెథడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలో డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. అందుకోసమని మనం ఫస్ట్ లాగిన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ హిట్ చేయగానే ఇది కాల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వెదర్ బ్రౌజర్ నుంచి హిట్ చేసినా, వేరే యూఆర్ఎల్ లో కానీ హెచ్రెఫ్ లో దేంట్లో హిట్ చేసినా గెట్ మెథడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లాగిన్ డాట్ జేఎస్పీ డిస్ప్లే అవ్వగానే దాంట్లో మెథడ్ పోస్ట్ పెట్టి ఫామ్ ని మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు సబ్మిట్ మెథడ్. సో ఇది ఇలా కాకుండా మీరు ఈ మెథడ్స్ ని కరెక్ట్ వాడలేదు అనుకోండి, ఫంక్షనాలిటీ మీరు అనుకున్న సింపుల్ ఫామ్ కంట్రోలర్ ఫంక్షనాలిటీ రాదు. ఒకవేళ ప్రాపర్ గా గెట్ ఇవి వాడలేదు అంటే దాన్ని బట్టి, అంటే మీరు పోస్ట్ దేనికైతే ఇస్తే అది ఇన్వోక్ అవుతుంది. కానీ క్లాస్ లెవెల్లో రాస్తే ఓన్లీ 2 మెథడ్సే యూజ్ చేయొచ్చు కదా సార్? యా, అవుట్ సైడ్ నుంచి 2 మెథడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అదే ఇన్నర్ లెవెల్లో రాస్తే మీరు ఎక్కువ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ క్లాస్ లెవెల్లో ఎప్పుడు రాయాలంటే మీకు ఇట్లాంటి ఫంక్షనాలిటీ అవసరం ఉన్నప్పుడే. ఓకే, ఇట్లా సింపుల్ ఫామ్ కంట్రోలర్ ఫంక్షనాలిటీ అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా రాయాలి. లేదు అంటే అదర్ కేసెస్ లో మీరు మెథడ్ లెవెల్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అదర్ కేసెస్ లో మీరు మెథడ్ లెవెల్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్. సో డాక్యుమెంటేషన్ ఇదాని మీద కాకుండా మళ్ళీ XML XSD మీద కూడా కొద్ది డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఇంతకుముందు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే లాస్ట్ టైంకి ఇప్పటికీ చాలా చేంజ్ అయ్యాయి. కొత్త ఫీచర్స్ ఏమైనా యాడ్ అయితే అవన్నీ కూడా ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వట్లేదు. రీసెంట్ అన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ అవుట్ చేసి ఇస్తున్నాం. ఓకే సార్, అప్ టు డేట్ ఉంటుందని. సో కమింగ్ టు స్టార్ట్స్, స్ప్రింగ్ కి స్టార్ట్స్ కి తేడా ఏంటంటే స్టార్ట్స్ ఫస్ట్ వచ్చింది MVC ఫ్రేమ్వర్క్. స్ప్రింగ్ కంటే ముందు కూడా. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ పాపులర్, ఎర్లియర్ స్టార్ట్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ MVC ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్స్ 1.x 2.x, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్స్ వచ్చి 2.x ఉన్నాయి. అంతకుముందు వచ్చేసి 1.x, దాంట్లో స్టార్ట్స్ 1.1 1.2 అట్లా. ఆ 2 ఫ్రేమ్వర్క్స్ చూస్తే కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. లైక్ స్టార్ట్స్ 1.x కి 2.x కి కంప్లీట్, మీరు నెట్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడ చూసినా కానీ రెండింటికి రిలేషన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. అంటే రాయాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్ కానీ యూజ్ చేయాల్సిన క్లాసెస్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. నేను స్టార్ట్స్ 2.x వెళ్తున్నాను. 1.x లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎందుకంటే అవేర్నెస్ కోసం అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలా తీసుకుంటాను. సో మనం మోస్ట్లీ 2.0 డీల్ చేస్తాం. ఓకే సార్. అది మళ్ళీ లాస్ట్లో ఒకసారి స్ప్రింగ్స్లో నాకు మీరు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అర్థమైంది, కానీ ఆ ఫైల్ వీడియో రికార్డ్ చేయబోయేసరికి రిఫర్ చేయడానికి లేదు సార్. మీరు డిఫరెన్స్ పెరుగుతుందా web.xmlలో టు అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్, బీన్ కాంటెక్స్ట్? ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను. లేదంటే ఆ డాక్యుమెంట్ లో స్పెసిఫై చేశాను ఆల్రెడీ, మీకు ఇచ్చిన పీపీటీలో ఉంది. బీన్ కాంటెక్స్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే సార్. అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ బీన్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే 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 సార్. అయితే నేను అది రిఫర్ చేస్తాను సార్. అయితే ఒకసారి అది రిఫర్ చేయండి, లేకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే సార్.
ఓకే సార్. ఓకే. సో స్ప్రింగ్ వచ్చేసి ఇంకోటి స్టాండ్ అలోన్ చేయొచ్చు. మీరు స్ప్రింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్ చేయాలని లేదు, కంటైనర్ ఇండిపెండెంట్ గా రాయొచ్చు. ఓకే. లైక్ నార్మల్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ ఏ సర్వర్ లేకుండా కూడా స్ప్రింగ్ అప్లికేషన్ లో స్ప్రింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. నార్మల్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ లో స్ప్రింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ స్టడ్స్ అలా కాదు. స్టడ్స్ ఈజ్ ప్యూర్లీ వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్. యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ ఇన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. స్టడ్స్ you can't use without web applications. Whereas Spring మీరు ఏ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే నార్మల్గా జావా అవుతే చాలు, దాంట్లో మీరు స్ప్రింగ్ కావాలి అంటే ఇన్వోక్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే అప్లికేషన్ కాంటాక్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేసి ఆ జార్ ఫేస్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిగరేషన్ లోడ్ అవుతుంది. యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ ది ఫంక్షనాలిటీ. బట్ సో స్టడ్స్ ఇంతకుముందు ఒక 5 years టాప్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది. తర్వాత స్ప్రింగ్ బీట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఐఓసి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వితౌట్ కంటైనర్ ఇట్ విల్ వర్క్, ఇట్ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ నవడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఎర్లియర్ దే యూస్ టు ఆస్క్ మోస్ట్లీ ఫర్ స్టడ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే. స్టడ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉన్న గుడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే టైల్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ నావిగేషన్ విల్ బి గుడ్. నావిగేషన్ అంటే ఫ్రంట్ అండ్, ఇప్పుడు మనం స్ప్రింగ్ లో అయితే ఈ hello.html ఇట్లాంటివన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి అనేది ఈ జావా క్లాస్ లో ఉంటుంది, welcome.jsp అని. ఇక్కడ స్టడ్స్ లో అలా కాదు. స్టడ్స్ లో కంప్లీట్లీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో డీల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ నావిగేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి ఏంటి అనేది. ఇఫ్ యూ సీ ద స్టడ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ యూ విల్ గెట్ ఎంటైర్ నావిగేషన్. ఆ ఫైల్ చూస్తే చెప్పొచ్చు రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ ఏది కాల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఒకవేళ సక్సెస్ అవుతే ఎక్కడ అవుతుంది, ఫెయిల్యూర్ అవుతే ఎక్కడికి వెళ్తుంది. అట్లా ఆ నావిగేషన్ మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లోనే ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే టైల్స్ ఏంటంటే ఒక పేజ్ని డిఫరెంట్ పేజ్ని డివైడ్ చేయడం, లైక్ ఈ విండోస్ లాగా డివైడ్ చేయడం. ఇప్పుడు ఈ ఎక్లిప్స్ ఉంది, దీంట్లో ఏంటంటే ఈ లెఫ్ట్ ప్యానల్ డిఫరెంట్, ఈ ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ మధ్యలో కంటెంట్ డిఫరెంట్, రైట్ సైడ్ డిఫరెంట్. లైక్ ఇక్కడ కన్సోల్ అని కనబడుతుంది, ఇది డిఫరెంట్. సో ఒక పేజ్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం. ఓకే. సో దాంట్లో ఏ కంటెంట్ కావాలంటే ఆ కంటెంట్ మీరు రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 5, 6 అందులో n నెంబర్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. దర్ ఈజ్ నో లిమిట్. 4 డివైడ్ చేయాలి, 5 డివైడ్ చేయాలి, అట్లా వెళ్ళలేదు. ఆ టైల్స్ లో మీరు ఎన్నిటిగా డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ 1 పీస్ ఆఫ్ కోడ్. సో మీరు పర్టికులర్ గా ఇది మధ్యలో కంటెంట్ రిఫ్రెష్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రిఫ్రెష్ చేయొచ్చు. ఈచ్ రిఫ్రెష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ లో కానీ అదర్ మీరు సర్లెట్స్ లో జేఎస్పీ రిఫ్రెష్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా కంప్లీట్ పేజెస్ రిఫ్రెష్ చేయాలి. టైల్స్ స్టడ్స్ లో టైల్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రిఫ్రెష్ చేయొచ్చు. దీనికి బెస్ట్ థింగ్స్ ఏంటంటే లేఅవుట్ వేసినప్పుడు లెఫ్ట్ మెనూస్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు. నార్మల్ గా మెనూ కానీ హెడర్ పార్ట్ కానీ ఫూటర్ కొన్ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. చాలా అప్లికేషన్స్ కి ఇవి కామన్ గా ఉండిపోతాయి. సో అట్లాంటివన్నీ ఆల్వేస్ రిఫ్రెష్ చేయడం ఎందుకంటే దీన్ని ఒక పేజ్ లేఅవుట్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. పైదంతా కూడా హెడర్ అని, లెఫ్ట్ మెనూ అని, బాటమ్ వచ్చేసి ఫూటర్ అని ఇట్లా డివైడ్ చేస్తాడు. సో ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు చేంజ్ అయ్యేది బాడీ కంటెంట్ ఎక్కువగా చేంజ్ అవుతుంది, ఈ మిడిల్ కంటెంట్. సో దాన్ని చేంజ్ చేయడం ఈ టైల్స్ లో చేస్తాం. సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ టైల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల. సో ఇప్పుడు టైల్స్ లేకుండా కూడా యూజింగ్ jQuery ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాం. అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇట్లాంటి జావా స్క్రిప్ట్ లేదు. ఎప్పుడైతే స్టడ్స్ వచ్చిందో ఇట్లాంటి జావా స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ తక్కువగా ఉండేది. స్టడ్స్ మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్నిటికి కూడా స్టడ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ నవ్ డేస్
లాట్ ఆఫ్ అజాక్ ఫీచర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా స్టడ్స్ లేకుండా ఈవెన్ స్ప్రింగ్ లో కూడా ఆల్రెడీ నేను ఈ జీ చార్ట్ అప్లికేషన్ లో టైల్స్ ఫంక్షనాలిటీ చేశాను మళ్ళీ. పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ నేను మధ్యది మాత్రమే రిఫ్రెష్ చేశాను. మీరు ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ రన్ చేశారు కదా, యా. నేను ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ మధ్యలో రైట్ సైడ్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ చార్ట్ చేంజ్ చేశాను. ఇట్లాంటి ఫంక్షనాలిటీ ముందు స్టడ్స్ యూజ్ చేస్తే మాత్రమే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్టడ్స్ లేకుండా నేను jQuery త్రూ చేశాను అలా. అంటే ఇప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ వచ్చేసాయి. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద స్టడ్స్, బట్ స్టడ్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. అంటే స్టడ్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, ఒక 98 లో అనుకుంటా. ఒక 5-6 years టాప్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఎట్లా అంటే ఎవరికైనా వెబ్ అప్లికేషన్ చేయాలి అంటే దే నీడ్ టు గో ఫర్ స్టడ్స్. ఇంకా బ్లైండ్ గా వేరే ఫ్రేమ్వర్క్ ఏమి ఉండేది కాదు, ఓకే. అంత పాపులారిటీ ఉండేది. అది 1.x అంత పాపులారిటీ ఉండేది. తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా ఈజీ చేద్దామని చెప్పేసి స్టడ్స్ 2.x రిలీజ్ చేశాడు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ గాట్ ఫ్లాప్డ్. ఎందుకంటే కొన్ని అంతగా యూజ్ చేయట్లేదు 2.x ఎవరు. దాంట్లో చాలా యాడ్ చేశాడు. లైక్ వెబ్ వర్క్ 2 అని ఓల్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండేది, ఓకే. సేమ్ మళ్ళీ ఎంబీసీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది కూడా ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ని దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేశాడు. OGNL అని ఇంకొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్, లైక్ లాట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి కాంప్లెక్స్ చేశాడు స్టడ్స్ 2 ని. ఓకే. సో దానివల్ల అది అంతగా సక్సెస్ అవ్వలేకపోయింది. కొన్ని ఫీచర్స్ కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వకపోవడం. దానివల్ల రెండోది ఈ స్ప్రింగ్ కాంపిటీషన్ వచ్చింది. స్ప్రింగ్ JSF ఇట్లాంటి ఫ్రేమ్వర్క్ కాంపిటీషన్ రావడం వల్ల దీంట్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ స్ప్రింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో లెట్స్ గో ఫర్ one thing. So it's also web application. The completely web application it starts. Same dynamic project is called. So Java. ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలోపు సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా స్టడ్స్ లోడ్ చేయడం కూడా వెబ్.xml లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలి. ఓకే సార్. సిమిలర్ టు స్ప్రింగ్ లో చేసాం. స్టడ్స్ లో స్టడ్ 1.x లో వచ్చే సర్లెట్ మ్యాపింగ్ ఇవ్వాల్సింది. 2.x నుంచి ఫిల్టర్ కాన్ఫిగరేషన్
ఇచ్చాడు. So in this way, Unity filter name ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. So earlier 1.x they used to give similar tricks like servlet mapping. In that they used to give something called action servlet ఇచ్చి URL pattern specify చేస్తారు. Do not extension ఏంటని 2.x నుంచి they change this way to filter configuration, and you need to give filter class like filter dispatcher class. URL pattern ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫ్రేమ్వర్క్ లోడ్ చేసినప్పుడు లైక్ ఇంతకుముందు మల్టీ యాక్షన్ కంట్రోల్ లో చెప్పినట్టుగా ఇది ఓన్లీ స్టడ్స్ కి రావాలి అంటే /a* ఇట్లా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సంథింగ్. ఇది ఓన్లీ స్టడ్స్ ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్స్ మాత్రమే స్టడ్స్ కి వస్తాయి. ఇందులో ఒకటే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సింపుల్ గా స్టార్ ఇచ్చేస్తున్నాం. అంటే మళ్ళీ యాక్షన్ ఉంటే కంపల్సరీ రెండు ఉండాలి కదా సార్? ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి .యాక్షన్ యూజ్ అవుతుంది. అంటే రెండు ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఒకవేళ web.xml లోడ్ చేయాలి, వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్ లోడ్ చేస్తున్నాం, స్టడ్స్ లోడ్ చేయాలి. అదే ఏదో డిస్టర్బెన్స్, ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కదా కొన్ని. Okay, now is it clear? Yeah, yes sir. ఓకే, నార్మల్ గా రెండు ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఎప్పుడైనా లోడ్ చేయాలి అంటే స్టడ్స్ తో పాటు ఇంకేదైనా ఫ్రేమ్వర్క్ లోడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెన్స్ కావాలి అన్నప్పుడు నేమింగ్ ఇస్తాం, ఎక్స్ట్రా నేమ్స్ ఇస్తాం URL ప్యాటర్న్. ఓకే. మల్టీ యాక్షన్ కంట్రోలర్లో కూడా అలా ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ మల్టీ యాక్షన్ కంట్రోలర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మల్టీ యాక్షన్ కంట్రోలర్ కి ఆ మల్టీ యాక్షన్ కంట్రోలర్ కి డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఆ యూజర్ అని పర్సన్ అని అలా ఇవ్వమని చెప్పాను. ఓకే. సింపుల్ వేలో ఇక్కడ కూడా మల్టిపుల్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఫిల్టర్ డిస్పాచర్ కాల్ అవ్వాలా ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ కాల్ అవ్వాలని అన్నిటికీ స్టార్ ఇచ్చారనుకో ఏది కాల్ చేయాలో తెలియదు. సో URL ప్యాటర్న్ లో సమ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే సార్.
సో నార్మల్గా ఇప్పుడు సింగిల్ స్టార్స్ మాత్రం ఉంది కాబట్టి స్టార్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఫిల్టర్ డిస్పాచ్. ఓకే. సో రిక్వైర్డ్ జార్స్ దీంట్లో వేసేసాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ స్టడ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాయడానికి అండర్ ఎస్ఆర్సి రాయాలి, స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. బై డిఫాల్ట్ స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయడానికి లేదు. ఓకే సార్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లో స్పెసిఫై చేయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ రన్ టైంలో వెబ్ఎన్ఎఫ్ క్లాసెస్ లో ఉండాలి, డెవలప్మెంట్ టైంలో ఎస్ఆర్సీలో ఉండాలి. మీరు స్ప్రింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ చూస్తే వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ మాత్రం ఎస్ఆర్సీలో ఇస్తున్నాను. So here we are giving
So here we are giving hello dot action as a class for this hello as a name. And when we get return, it will go for the success location. అంటే డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి రిటర్న్ వస్తూనే సక్సెస్ కి పంపించేస్తున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ అంటే ఇంకా మల్టిపుల్ ఇవ్వచ్చు, బట్ రిజల్ట్ అనేది నేను డైరెక్ట్ ఈ యాక్షన్ కాల్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ అని వస్తే ఇదని కాల్ చేస్తున్నాను. అది రిజల్ట్ పెరాన్స్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది కంప్లీట్ గా రేపు చెప్తాను. ఒకసారి ఈ రోజు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాను నావిగేషన్. ఓకే. అక్కడ మళ్ళీ రిజల్ట్ ఎలా ఇవ్వచ్చు, ప్యాకేజ్ డిఫాల్ట్ అని ఇచ్చారండి సార్. యా అవన్నీ చెప్తాను. Okay. ఈ దీంట్లో చాలా ఉంది ఓకే సార్. కాన్ఫిగరేషన్ లో. ఎర్లియర్ లాగా కాదు, ఇది చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే సార్. ప్యాకేజ్ అని ఎందుకు ఇచ్చాం, యాక్షన్స్ అని. నార్మల్ గా మీకు 1.x ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి తర్వాత ఇదానికి వస్తాను. సో దట్ ఈ ప్యాకేజ్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇట్లాంటివి చెప్తాను అక్కడ. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ ఏదాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్టార్ట్ 2.0లో జస్ట్ మెథడ్ నేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఉండాలి, రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది సక్సెస్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ సక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ XML లో రిజల్ట్ లో ఉండే సక్సెస్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ రిజల్ట్ అని నేమ్ సక్సెస్ అని ఇవ్వలేదు. జనరల్ గా సక్సెస్ ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ సక్సెస్ అని తీసుకుంటుంది. అదర్ థింగ్స్ ఏదైనా మీరు వేరే స్ట్రింగ్స్ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ నేమ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ కేసులో అవసరం లేదు. కేసులో బై డిఫాల్ట్ థింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. లేటర్ దీంట్లో మెయిన్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడే కాన్ఫిగరేషన్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే సర్వర్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. ఒక్క యా అక్కడ స్టక్ అయిపోయింది.
సో స్టార్ట్ అవుతుందండి. So when you hit the hello dot action, it will go for the hello action, then it will execute the execute method, and it will come to the success page. ఓకే. ఇక్కడ చాలా వరకు డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే డిఫాల్ట్ అంటే మన ఎక్కడ ఏ నేమ్ స్పెసిఫై చేయకపోయినా ఇక్కడ ఏ నార్మల్ జావా క్లాస్ విత్ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ షుడ్ బి స్ట్రింగ్. దట్స్ ఇట్. అంటే మీరు వేరేవి ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. అవి ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అట్లాంటివి చెప్తాను నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ గురించి కూడా ఎక్కువ చెప్పలేదు మీకు. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సార్. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు డాట్ యాక్షన్ అనేది ఇస్తున్నారు కదా. యా, ఈ డాట్ యాక్షన్ అనేది కూడా స్టడ్స్ 2.0లో బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే వాటిని చేయడానికి లేదు. కంపల్సరీ డాట్ యాక్షన్ అనేవి ఎస్. ఒకసారి ఈ రీసెంట్ వర్షన్లో ఉన్న చేంజ్ అయిందో చూస్తాను. కానీ స్టడ్స్ 2.x ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఆ డాట్ బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఎక్కడ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రీసెంట్గా ఏమన్నా వర్షన్స్లో ఏమన్నా చేంజెస్ వచ్చాయో ఒకసారి చూసి చేంజ్ చేస్తే చేంజ్ చూపిస్తారు. లేదంటే మాత్రం బై డిఫాల్ట్ డాట్ యాక్షన్ అని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్. రెండోది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ చేంజ్ చేయడానికి కూడా లేదు. ఇప్పటివరకు అయితే లేదు. స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఉండాలి. అది రన్ టైంలో క్లాసెస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఉండాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్? రన్ టైంలో క్లాసెస్ ఇవి కంపైల్ అయిన తర్వాత వెబ్ అండ్ క్లాసెస్కి వెళ్తాయి. సో సేమ్ వే స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ షుడ్ గో టు ది వెబ్ ఎన్ఎఫ్ క్లాసెస్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి. నార్మల్గా అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో అయితే వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్కడ ఉంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అక్కడ ఉండాలి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టడ్స్ ఇట్ షుడ్ బి అండర్ క్లాసెస్, వెబ్ ఎన్ఎఫ్ క్లాసెస్లో ఉండాలి. అందుకోసమని ఎస్ఆర్సీలో రాస్తాను. నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయడానికి లేదు. లోడింగ్ ఖచ్చితంగా స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని చూస్తుంది. ఈ డిస్పాచర్ ఈ ఫిల్టర్ డిస్పాచర్ ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ది స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. స్ప్రింగ్లో ఇచ్చినట్టు మనం ఇవ్వాలి. లేదు, స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇంకేదైనా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ లోడ్ చేసేది ఉంటే ఈ ఫైల్ లోడ్ చేసి దీంట్లో ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అక్కడ లోడ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఈ నేమ్ మాత్రం చేంజ్ చేయలేదు. స్టడ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనే ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇది 1.xలో ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకునే కేపబిలిటీ ఉంది. అక్కడ స్టడ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ అని ఉంటుంది, స్టడ్స్ ఐఫన్ కాన్ఫిగ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఉంటుంది. అది మళ్ళీ వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఉండాలి ఆ కేసులో అయితే. ఓకే. 1.xలో అందుకోసం 1.x కూడా చూపిస్తే కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. ఎలా అంటే అది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ చెప్పాలి అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లాగా ఉంటాయి. కొన్ని ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ సేమ్ ఉంటుంది, మిగతా అన్ని కూడా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవ్వడం, నార్మల్గా కోడింగ్ రాయడం, ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాయడం, ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి 1.xకి 2.xకి. ఓకే. సో టుమారో ఐ విల్ టేక్ 1.x ఫస్ట్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూపించి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనే ఒక చార్ట్ ఉంది, ఆ చార్ట్ చూపించిన తర్వాత ఇక్కడ ఎలా చేంజ్ చేయాలనేది ఫర్దర్గా వెళ్తాం. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ టుమారో ఫ్రైడే కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాను. మ్యాక్స్లీ సాటర్డే మార్నింగ్
ఆర్ సండే మార్నింగ్ రెస్ట్ఫుల్ తీసుకుంటాను. డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ప్రిపేర్ చేశాను, బట్ ఒకసారి ఇంకా చూస్తున్నాను. ఒకవేళ రేపు చెప్తాను. హర్షకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలా వద్దా అనేది రేపు చెప్తాను మీకు. ఓకే సార్. సో దట్ యూ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ దట్ క్లాస్. ఓకే సార్ అయితే. ఓకే.